नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहले पेश ने छोड़वीਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने टैलीफोन गलबात राही दोवें मुल्कों में कोविड-19 कारण पैदा हुई स्थिति ते विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत में कोरोना की गंभीर स्थिति ते एकजुटता जाहिर करदियां कोविशील्ड टीके के उत्पादन विच वरती जाने वाली समग्री भारत नूं देण दा वादा मुड़ दोहराया। दोवें नेतावां ने वैक्सीन के विकास और सप्लाई यत्नां विच भारत अमरीकी भाईवाली की समर्था ते जोर दिता। भारत सरकार ने कोरोना की दूजी लहर के संकट काल दौरान देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई नूं यकीनी बनाउण लई यतन तेज कीते। भारत नूं कोरोना ते काबू पाउण लई बरतानिया पासों मैडिकल सहायता की पहली खेप प्राप्त हुई। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और यूरोपी यूनीयन ने कोविड मामलों में तेज वाधे के मद्देनज़र भारत को सहायता देने का वादा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वालों देश दीआं 51 ECHS पॉलीक्लिनिकां ते आरजी तौर पर वाधू ठेका स्टाफ भर्ती करन नूं मंजूरी। वाधू स्टाफ की मंजूरी वालियां पॉलीक्लिनिकां विच अमृतसर, पट्टी, तरनतारन, चंडीगढ़, गुरदासपुर, जलंधर, हुशियारपुर, मोहाली, पठानकोट, रोपड़, लुधियाना ते पटियाला दीआं पॉलीक्लिनिकां भी शामिल ने। भारत में लगातार कई दिनों तो कोविड के ताज़ा मामलों में रिकॉर्ड वाधा दर्ज किए जाने मगरों बीते दिन मामूली सुधार वेख्या गया। बीते 24 घंटिया दौरान 3,23,144 ताज़ा कोरोना मामले दर्ज। देश में हुण तक 14,52,71,000 तो वध कोरोना टीके लगाए गए। चोण कमिशन ने 5 सूबियां में होईयां विधान सभा चोणां के नतीजों वाले दिन जेतू जलूस कड्ढण ते पाबंदी लगाई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मुलाकात करके श्रोमणी कमेटी ते सिख कौम के कुछ जरूरी मसलियां ते चर्चा की थी और इन्हां दे हल लई मंग पत्र सौंपिया। कोविड महामारी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आउंदे शनिवार 1 मई नूं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पुरब जश्नां मौके वर्चुअल तौर पर संगतां नाल अरदास विच शामिल होणगे। ते पंजाब के कपूरथला, जलंधर, संगरूर ते रोपड़ जिलों के किसानों ने अपने खात्यां विच कनक की अदायगी की रकम सीधे पहुंचण ते खुशी जताई और सरकार का धन्यवाद किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आज टैलीफोन गलबात राही दोवें मुल्कों में कोविड-19 कारण पैदा हुई स्थिति ते विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने जो बाइडन नूं भारत में कोरोना महामारी की दूजी लहर के टाकरे लई कीते जा रहे यत्नां बारे दस्सिया कि किवें जरूरी दवाइयां की सप्लाई, सेहत देखभाल उपकरण और होर साजो समान की सप्लाई नूं यकीनी बनाउण दी कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार वालों तेज किए गए टीकाकरण यत्नां बारे भी गलबात की थी। राष्ट्रपति बाइडन ने सौखी कड़ी विच भारत नाल एकजुटता जताई और इस गल की हामी भरी कि वह जल्दी तो जल्दी इलाज विच वरतियां जाने वाली दवाइयां, वेंटीलेटर और होर डॉक्टरी साजो समान तो इलावा कोविशील्ड टीकिਆਂ के उत्पादन विच वरती जाने वाली समग्री भी उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सहायता और समर्थन की पेशकश लई अमरीकी सरकार का दिलों धन्यवाद किया। उन्होंने जो बाइडन नाल गलबात दौरान कोविड-19 महामारी को विश्व पद्धर ते काबू करने लई वैक्सीन मैत्री और कोवैक्स ते क्वाड वैक्सीन उपरालियां विच भारत की वचनबद्धता का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन और होर दवाइयां के उत्पादन लई कच्चे माल और होर समान की सुचारू और मुक्त सप्लाई चेन यकीनी बनाउण दी लोड़ ते जोर दिता। दोवें नेतावां ने वैक्सीन के विकास और सप्लाई यत्नां विच भारत अमरीकी भाईवाली की समर्था ते जोर दिता। अमरीका और भारत ने अपने अधिकारियों को कोविड-19 महामारी नाल नजिठण समय नेड़ियों तालमेल और सहयोग के यत्नां नूं जारी रखण के निर्देश दिते। भारत सरकार ने कोरोना की दूजी लहर के इस संकट काल दौरान देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई नूं यकीनी बनाउण लई यतन तेज कीते ने। केंद्र वालों 10 ते 20 मीट्रिक टन समर्था के 20 क्रायोजेनिक टैंकर दरामद किए गए हैं और ऑक्सीजन की कमी नूं पूरा करने लई इन्हां टैंकरां की ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ नूं वंड की गई है। एक क्रायोजेनिक ISO कंटेनर ऑक्सीजन की आवाजाही नूं तेज करने लई दरामद किए गए ने। भारत सरकार के सड़की आवाजाही और राजमार्ग मंत्रालय ने सनअती प्रमोशन और अंदरूनी व्यापार विभाग नाल चर्चा मगरों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात की पूर्तिकारां की सूची तैयार की है। इस दौरान भारत को कोरोना ते काबू पाउण लई बरतानिया पासों मैडिकल सहायता की पहली खेप प्राप्त हुई।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 100 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ 95 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 51 ECHS ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਠੇਕਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਹੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਅਮਲਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ICU ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,23,144 ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 3,52,991 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,76,36,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2,771 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,97,894 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 28,82,204 ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 16.34% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,45,56,209 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 82.54% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.2% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,52,71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 33,59,963 ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 48,700 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 524 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਤਦਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 2.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ 11:15 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:05 ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 12:10 ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਸ਼ਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਡੋਰੀ ਨਿਜਰਾ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢਿਲਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੀਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰਾਪੁਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੀਪ ਜੋਤ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ FCI ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੜੋਰੀ ਨਿਜਰਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ FCI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। FCI ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ son of ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਢਲਮਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ FCI ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਢਿਲਮਾ। ਮੈਂ ਢਿਲਮਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ।
ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ FCI ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ FCI ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਮੀਰੋਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁੱਖੇ ਮਾਜਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਲਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।